ایک مثال دے رہا ہوں. شکارپور سندھ کا نام سنا ہے؟ شکارپور سندھ سندھ ورکی سندھیوں کا بہت پرانا شہر ہے. وہاں سے ایران اور افغانستان سے بزنس ہوا کرتا تھا. شکارپور میں ایک رائے بہادر ادھو داس نام کا سندھی تھا. اس کی ماں ہو گئی بیمار. اس کے علاج کے لیے وہ اس کو بامبے لے گیا اور ٹھیک ہو گیا. ماں نے کہا ادھا میں تو تیری ماں ہوں, تم نے بامبے میرا علاج کیا, یہ سندھ میں اور غریبوں کی مائیں کہاں علاج کرائیں گی؟ تو ادھو داس نے کہا ایک بڑی اسپتال بناتا ہوں. اور ادھو داس نے ایک اسپتال بنائی جو آج بھی شکارپور میں رائے بہادر ادھو داس کی اسپتال سے نام سے پڑی ہے. وہاں کی سول ہاسپٹل. اور پھر اسپتال جب تیار ہو گئی تو ادھو داس نے اپنی مورتی بنائی اور اسپتال کے گیٹ کے اوپر رکھی اور اپنی ماں کو کہا کہ اب اس کا آپ ریبن کاٹو, ادگھاٹن کرو. ماں نے کہا ادھا میں نہیں کروں گی, پہلے تیری مورتی یہاں سے ہٹاؤ. تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ تم نے اسپتال بنائی, اس مورتی کو پہلے ہٹاؤ. پھر تیرا نام دروازے کے اندر جہاں سے لوگ جائیں گے وہاں پتھر کے اوپر رکھو, لکھو کہ لوگ تمہارے نام کے اوپر پاؤں رکھ کے اندر جائیں. اتنی تم میں نمرتا ہو تو تمہاری ربن کاٹوں گی, نہیں تو میں نہیں کاٹوں گی. اس ماتا کو دھن ہے کہ دان کرایا بیٹے سے لیکن نام نہیں کرایا. تو رجو گن کا دام جو ہوتا ہے نا, اس میں آدمی نام کی بات کرتا ہے, میرا نام ہونا چاہیے. یہ آج بھی اسپتال ہے اور آج بھی ادھو داس کے کہیں بد سنتان ہوگا. اور یہ میرے کو اسٹوری لکھی تھی میرے ایک کلیگ جو ڈاکٹر ہے اور وہ مسلمان ہے انڈیا میں, اس نے یہ اسٹوری رائے بہادر ادھو داس کی میرے کو لکھ کے بھیجی تھی ہمارے گروپ میں کہ کتنے لوگ مہان ہوا کرتے تھے, نام کے لیے نہیں کام کرتے تھے, وہ ستو گن کے بھاو سے سیوا کرتے تھے. یہ دان بہت اچھا دان ہے, بہت کتنے لوگوں کو وہاں سے سکھ ملا ہوگا. آر ڈی جی چینل دیکھنے والے کو آداب. آج ہم آپ کو شکارپور کی زبردست ہسٹری بتانے جا رہے ہیں. ویسے تو شکارپور ایک ہسٹریکل ہے, اس میں ایک بہت بڑی ہسٹری اور کتابیں لکھی گئی ہیں بے شمار, لیکن ہم آج خاص ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں جس جگہ کی, وہ ہے راؤ بہادر ادھو داس. اس کے بارے میں آپ سنیں. جن قوموں کو, جن لوگوں کو اپنے ہسٹری سے شوق ہوتا ہے, جو اپنی پرانی تواریخ کو یاد رکھتی ہیں قومیں, وہ آگے پھلتی پھولتی اور آگے بڑھتی ہیں. ہمیں اپنی ہسٹری کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, یادگار چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. آپ یہ دیکھیے, بہت زبردست ہسٹری ہے شکارپور کا, بہت خوبصورت ہاسپٹل ہے جو آج کل سول ہاسپٹل کہلاتا ہے, لیکن اس کی ہسٹری دیکھیے اور آپ دیکھیں کہ جب یہ پرانے زمانے کی جو بھی ہسٹری ہوا کرتی تھیں, ان کے پیچھے کہانی ہوا کرتی تھی اور اپنے بڑوں کی نصیحتیں ہوتی تھیں. اور جو لوگ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو فالو کرتے تھے, جو اپنی بڑوں کی باتوں کو آمین کرتے تھے, وہ کہاں سے کہاں قومیں امان اور پیار محبت اور شانتی سے رہتی تھیں. لیکن آج کے بچوں کو نہ تو شوق ہے ہسٹری کا, نہ بڑوں کو شوق ہے. تو خدا را اپنی ہسٹری میں جائیے اور سیکھیں. جب آپ بہت اچھی باتیں سیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا ہماری ہسٹری کے. آج ہم شکارپور میں ایک ایسی چیز آپ کے لیے لائے, ایک ایسے جگہ لائے, ایک ایسا ہاسپٹل لائے, یادگار ہاسپٹل, جو ایک اپنی اندر ایک ہسٹری رکھتا ہے. تو آئیے ہم سنیں اس کے بارے میں اور اپنے آنے والے بچوں کو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی. سنیے. ایک اور میں بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جب ہم اپنی ہسٹری پر غور نہیں کرتے تو ہماری ہسٹریاں راستے میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اگر ہم کنٹینیو اس کی اپنی ہسٹری کو سیو کریں تو کل اور آج میں کتنا فرق ہے. کل اس کی ہسٹری کچھ تھی, آج بدل کے کچھ اور ہو گئی ہے. تو خدا را اس کو سنیں اور غور کریں کیوں بدلتی ہیں, کیونکہ ہم یاد نہیں رکھتے. تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ہسٹری کیا, اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. آج میں ہسٹوریکل سٹی شکارپور میں کھڑا ہوں. شکارپور کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تاریخ کے اندر صوبہ بھی رہ چکا ہے اور 35 جو دورانی حکمران تھے افغانستان کے, وہ بھی اس پہ حکومت کر چکے ہیں. پھر داؤد کوٹرا جو تھے قبیلہ, اس نے تقریباً انہوں نے بھی حکومت کی 1610 میں
गालिबन ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही तारीख रहती है कि उन्होंने इधर से आकर जो है वो हुकूमत का सारा वो निज़ाम संभाला था दाऊद कोटरा हुक्मरानों ने। फिर दाऊद कोटरा और कलोड़ा दौर जैसे आया तो दाऊद कोटरों का इख्तिताम हुआ। तो उसके बाद शिकारपुर की जो तारीख है उस पर तो पूरी की पूरी किताबें हिस्ट्री की भरी पड़ी है, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूँगा राव बहादुर उद्धवदास ताराचंद के हवाले से। मैं उसी हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ और ये आप हॉस्पिटल के मंजर देख रहे हैं। राव बहादुर का जो जन्म हुआ वो हुआ 1870 के अंदर, और आपको पता है कि 19वीं सदी उसमें काफी तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। एक तरफ भील जो थे, जो टालपुर हुक्मरान थे, उनके खिलाफ एक मोर का सामने था उनके, क्योंकि आपको पता होगा कि 1800 में जैसे ये सदी की इब्तिदा होती है तो उस टाइम पे भी यहाँ पर से उनके एजेंटों ने पूरे का पूरा टालपुर हुक्मरानों के खिलाफ सारी की सारी चीजें लिख के रिटन में जो है वो बरतानिया को दे दी थी। तो उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1843 में आपको पता होगा कि पूरे का पूरा वो मियानी की जंग लगी थी, जिसमें होश मोहम्मद शीदी भी उसमें जो है वो शहीद हो गए। उसके बाद का आपको पता है कि सन जैसे आता है 1870, तो 1870 में ये जब अंग्रेज हुक्मरान गालिब आ चुके तो उसके बाद उद्धवदास का जन्म हुआ 1870 में। इससे पहले 1843 को सिंध की फतह हुई, तो उसके बाद का जमाना, उसी जमाने में तकरीबन जो है उर्दू छोटे थे तो उसने सिर्फ गुरमुखी सीखी। एक मकतब में उसको बिठाया गया। उसके बाद उद्धवदास जब जवान हुए तो वो चीनी का कारोबार करने अपने वालिद के साथ लग गए। इसी असना में उनकी वालदा की डेथ हो गई, जिसके बाद उर्दू ने सोचा कि क्यों ना हॉस्पिटल बनाया जाए। 1908 में गालिबन शिकारपुर म्यूनसिपालिटी ने लिखा था बरतानिया गवर्नमेंट को इधर हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि जब शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट था तो तब जो है ये हॉस्पिटल बनी नहीं थी। तो लेकिन उसके बाद फिर जो है वो शिकारपुर को देखते हैं तो उनकी सारी की सारी यहाँ की चीजें, जेल हो गया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी वो बनी हुई थी, वो भी सखर मुंतकिल हुई। उसके बाद वो लाड़काना मुंतकिल हुई, जैसे लाड़काना को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है जैसे दर्जा दिया गया शिकारपुर को डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके बाद ये हॉस्पिटल बनी। बल्कि ये हॉस्पिटल उस टाइम भी नहीं बनी क्योंकि शिकारपुर को गालिबन 1977 में डिस्ट्रिक्ट का फिर दर्जा मिला, लेकिन 1933 में इस हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया। इस हॉस्पिटल की बुनियाद जो रखा गया वो उद्धवदास ने रखवाया। वो मुंबई तक गए, फंड्स उसने किए और फंड्स के बाद जो है यहाँ पर ये हॉस्पिटल कायम करवाया। सन 1935 में इसका इफ्तिताह हुआ, 1933 में इसका बुनियाद पड़ा। तो सोचने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद आज ये है, इधर जो है वो राव बहादुर उद्धवदास ताराचंद का एक मुजस्समा लगाया गया था, नस्ब किया गया था उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जो ज़ियाई आमिरियत के दौरान इधर से तोड़ा गया, फिर म्यूनसिपालिटी में रखा गया, वहाँ से सिंध यूनिवर्सिटी के सिंधालॉजी डिपार्टमेंट में वो मुंतकिल हो चुका है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ की सहूलियात देखेंगे तो उस जमाने में तकरीबन 3 डॉक्टर थे जिन्होंने इधर से स्टार्ट लिया था। पहले जो एमएस थे इस हॉस्पिटल के कोई मराठो थे। उसके बाद जो है पुरस्राम नाम के एक और डॉक्टर हुआ करते थे। तो उन जमाने में कोई भी मतलब इधर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना कोई म्यूजियम है। हालांकि ये हेरिटेज का हिस्सा है हॉस्पिटल राव बहादुर उद्धवदास ताराचंद, हेरिटेज का हिस्सा है, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर कोई म्यूजियम नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं लिखी गई कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि 1935 के बाद जो पहला मराठो नामी जो शख्स था वो इधर एमएस लगा, लेकिन उसके बाद की तारीख सन 1966 तक हमें नजर नहीं आती, वो डिसअपीयर है। फिर 1967 के बाद जो है वो चीजें हमें नजर आती है, एमएस का नाम नजर आता है, फिर का वो रिकॉर्ड नजर आता है। अब यहाँ पर जो भी चीजें बनी थी, जो भी इसका रॉ मटीरियल था वो बरतानिया से आया था। पाकिस्तान उस टाइम क्योंकि बना नहीं था और जो मुश्तरका हिंदुस्तान था तो उसके अंदर ये हॉस्पिटल उसके बाद जो है उसका कयाम जो था वो अमल में आया था, क्योंकि पाकिस्तान 1947 में बना और इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह जो था वो 1935 में हो चुका था। तो मैं अभी रिक्वेस्ट ये करूंगा सिंध गवर्नमेंट को, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि उद्धवदास ताराचंद का मुजस्समा फिर से इधर नस्ब किया जाए और इसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इससे ज़्यादा और कोई अच्छा मौका नहीं होगा कि उनके दिन मनाए जाए, उनकी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ बनाई जाए, डेट ऑफ डेथ बनाई जाए और उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर से कोई इदारा कायम करना चाहिए। और सिंध के जो सिंधी पढ़ाने वाला जो निसाब है उसमें उद्धवदास का कोई एक मतलब के लेसन उसमें शामिल किया जाए तो ये अच्छा होगा। और साथ ही मैं ये गुजारिश करूंगा ना सिर्फ ये कि इधर उसका मुजस्समा नस्ब किया जाए, बल्कि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उसके साथ साथ यहाँ पर जो इलाज मुआलजे की सहूलतें कम है
तो उनको भी देखने के हवाले से इस तारीखी हॉस्पिटल को जो हेरिटेज है सिंध का। और मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि 1203 गालिबन 1996 या 1989 में गालिबन जो है सिंध गवर्नमेंट जो कल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने लिखा था कि शिकारपुर के अंदर हेरिटेज का जो हिस्सा है 1203 जगह है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं इस हॉस्पिटल की कंडीशन तो फिर भी अच्छी है, बाकी सारी की सारी चीजें जो हेरिटेज का हिस्सा थी वो खत्म हो चुकी है। लिहाजा इन चीजों पे गौर किया जाए और इसको जो असली इसका मकाम था, असली इसकी जो हैसियत थी, वो उसको फिर से मतलब कि रिन्यू किया जाए। तो ये सिंध गवर्नमेंट का न सिर्फ शिकारपुर बल्कि सिंध पे एहसान होगा।